यीशु ने वेख के तो उन्होंने ते दया कर दी। उन्होंने कहा कि जाओ जाके याजक नूं विखाओ जिहड़ी भेंट है तो चढ़ाओ तो तुसीं चंगे हो जाओगे। पर प्रभु ने आशीर्वाद देता सी, ठीक तो उन्होंने हो ही जाना सी। वो राह च जांदे जांदे ही शायद वो ठीक हो गए सारे दे सारे ही। एक ने ध्यान किया तो ठीक सीगा, वो कहना मैं तो ठीक हो गया। वो भज्या भज्या आया, यीशु मसीह का धन्नवाद किया, कहता प्रभु जी मैं ठीक हो गया, मेरे कोढ़ तो मैं छुटकारा पा लिया तुहाडे आशीर्वाद नाल। प्रभु ने कहा नौ कित्थे आ, तू गल्ला ही आया तो नौ कित्थे आ। हुण ये देखो इत्थे इत्थे शरीर का कोढ़ तो है ही है वा, वड्डा कोढ़ आ जिहड़ा ना शुक्रियापन, थैंकलैस, ना शुक्रापन, परमेश्वर की वडियाई नहीं करना, चंगे चंगे हो के मसले हल करा के परमेश्वर का धन्नवाद नहीं करना, इनू कहते ना शुक्रापन। अज इस संसार च इस तरह के लोग आ, ठीक होने तो बाद प्रभु की वडियाई नहीं करते, ठीक होने तो बाद परमेश्वर का धन्नवाद नहीं करते, वो नाम की जिंदा गवाही नहीं देंगे कि यीशु मसीह ने मैनू ठीक किया वा, यीशु मसीह ने मेरे ते कृपा की है, यीशु मसीह ने मेरे ते रहम किया वा, मैनू यीशु मसीह ने ठीक कर दिता, मैनू बरकत देती है। पर एक कला ही बंदा है, यीशु मसीह ने थोड़ा इस गल दे उत्ते रंज किया कि यार नौ कित्थे ने, कि वो परमेश्वर की वडियाई करते। पर वो नौ सारे अपने कामों धंधे चल गए सी, वापस आन के प्रभु का शुक्र करने वाले नहीं सी, घरां नूं चले गए, क्योंकि कई कई सालों तो घरों तो बाहर होणगे जरूर, तो अपने घरां 'च चल गए। पर रब का धन्नवाद करना उन्होंने पसंद नहीं किया। धन्नवाद करना जरूरी है परमेश्वर का। बाइबल च लिखा है मेरी जान यहोवा नूं मुबारक है अते उहदे सारे उपकारां नूं ना विसार। इस करके जिहड़े परमेश्वर ने साडे लई काम कीते, चमत्कार कीते, वड्डे वड्डे काम कीते, उन्होंने कभी भुलना नहीं चाहिए। सानू चेते रख के उहदा धन्नवाद करना चाहिए। जो नेकियां भलाइयां परमेश्वर ने कीतियां उहदियां सानू शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रभु तू साडे ते रहम कीता, तू साडे ते दया कीती है, सानू बरकत दित्ती आ, तू साडी मदद कीती आ। इस गल दे लई सानू बड़ा ही शुक्रगुजार होना चाहिए है। इस गल दे लई सानू अत्यंत धन्नवादी होना चाहिए है। सो प्रभु ने इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक कर दिता, कोड़ियां ਨੂੰ। अज प्रभु साडे शरीर ਨੂੰ शुद्ध करना चाहते हैं, साडे अंदर जुबान ਨੂੰ शुद्ध करना चाहते, साडे दिमाग ਨੂੰ, साडे दिल ਨੂੰ, साडे अंतरात्मा तक ਨੂੰ शुद्ध करना चाहते हैं। जिहड़ा आत्मा 'च भी कोड़ लगा उन्होंने भी शुद्ध करना चाहते हैं, ताकि असी शुद्ध होकर शुद्धिकरण साडा हो जाए, तो असी परमेश्वर की महिमा दे विच उहदी बरकत ਨੂੰ पाईए, उहदी दया ਨੂੰ पाईए, तो उहदी महिमा 'च अगे वधदे जाइए। सो परमेश्वर बड़ा दयालु आ, बड़ा कृपालु आ, जो सानू चंगियाई देने की ताकत रखते आ, जो सानू बरकत देंदे कि असी ठीक हो जाइए, जो साडे ते रहम करते आ कि असी चंगे होके तो उहदे नाम की जिंदा नाम की गवाही दईए, तो उसकी वडियाई करिए। तो परमेश्वर बड़ा दयालु आ, बड़ा कृपालु आ, तो बड़ा रहम करने वाला परमेश्वर आ, बड़ी बरकत देने वाला परमेश्वर आ। तो कुछ भी असंभव नहीं आ जो परमेश्वर उसनू कर ना सके। बाइबल कहती आ एक बार मूसा कहा मैं की कर सकता वां प्रभु, मैं किद्दां उत्ते जावां ते मैं किद्दां चमत्कार करांगा राजे दे सामने। तो परमेश्वर ने उसनू कहा अपना हथ इत्थे पा, उन्हें पाया, तो जो उन्हें बाहर कढ़िया तो कोड़ नाल भर गया सी। फिर उन्हें हथ पाया तो फिर बाहर कढ़िया तो साफ हो गया सी। यानी परमेश्वर ताकत रखते हैं कि मनुख के जीवन चो कोड़ नूं दूर करन, मनुख के जीवन तो अशुद्धताई नूं दूर करन, तो उन्हें शुद्ध करन, उहदा शुद्धिकरण करन, उहदे कोड़ तो उन्हें छुटकारा देण। प्रभु परमेश्वर साडे हर तरह के कोड़ जो साडे जीवन च उसनू शुद्ध कर सकते, उन्होंने ठीक कर सकते हैं, तो उहदे तो चंगा कर सकते हैं। सो ये जिहड़ा कोड़ की बीमारी सी, ये क्यों छूत की बनी, तो क्यों ये दुनिया च फैली, तो अज तक नहीं खत्म हुई। पुराने समय तो चली है, तो अज तक ये बीमारी खत्म नहीं हुई, अज तक हैगी है। देखो मुक्की नहीं, अज भी पूरी दुनिया च पता नहीं किन्ने कोड़ी लोग होने हैं, पर वो शहरों बाहर ने, बाहर उन्होंने आश्रम बने हुए हैं जिथे वो कुड़ी रहिंदे ने, अज भी ने। तो परमेश्वर दे ये मैं बाइबल के अनुसार ये कहना वा कि ये परमेश्वर वालों क्रोध सी, ये परमेश्वर वालों महामारी सी। ये महामारियां चो बीमारियां विच एक बीमारी सी। ये उदों भी वायरस फैलते सी, उदों भी वायरस आते सी, लेकिन लोग छेती समझ जाते सी तो परमेश्वर अगे दुआ करते सी। उदों डॉक्टर लैब या कोई इलाज नहीं सी, ट्रीटमेंट, लेकिन उदों परमेश्वर ही दसदा सी नबियां संतां नूं कि इस तरह करो तो बीमारी तुहाडे तो टल जाएगी। पर हुण लोग नहीं समझते पे। उदों भी ये महामारियां च एक महामारी आ कोड़, तो बहुत बीमारियां फैलियां, पर ये पिछे एक कारण सी वड्डा। ये क्यों फैलियां, क्यों फैलदियां सी, मैं तुहानूं अगे कैसे मैं दसांगा। सो कूच 15 की 26 दे विच लिखिया, जल्दी ना पढ़ो। कूच 15 की 26
ਤੇ ਕੂਚ 23 ਦੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਕਸੋਡਸ ਨਿਰਗਮਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੂਚ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਸੀਗੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਮੈਂ $1 ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ $। ਮੈਂ ਇਜਿਪਟ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਗੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਕਰਨ। ਮਸਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 23 ਦੀ 25 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੂਚ 23 ਦੀ 32, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਵਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸਿੱਖਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਰ ਜੂ। ਉੱਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤਾ ਗਾਲੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਛੇਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਅਧਿਆਏ, ਡਿਟਰਨਮੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ 28 ਅਧਿਆਏ 20 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਝਿੜਕ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਤਾਪ, ਸੋਚ, ਮੋਹਰ ਕਾਤਕ ਤੇ ਸੋਗੜੇ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ, ਘਬਰਾਹਟ, ਵੇਖੋ ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਝਿੜਕ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਵਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਬਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਦੀਕ ਤਾਪ, ਸੋਜ, ਮੋਰਕਾ ਤਾਪ, ਤੇਗ, ਸੋਕੜੇ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਲ, ਉੱਲੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਲਓ 27, 28, 29। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਫੋੜਿਆਂ, ਬਵਾਸੀਰ, ਦਦਰੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਬਵਾਸੀਰ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਫੋੜੇ ਤੇ ਦਦਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਜੀਜੋ। ਫਿਰ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਖੁਰਕ, ਦਦਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਫੋੜੇ, ਬਵਾਸੀਰ, ਦਦਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੁਰਕ ਛਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾ, ਤਾਂ ਖੁਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਬਣੋਗੇ ਉਦਣ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਦਣ ਤਾਂ ਦਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਦਾਪੁਣਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਦਾਪੁਣਾ ਅੰਨਾਪਣ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰ 'ਚ ਟੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟੋਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਰਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਧਰਾਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧਰਾਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਹੜ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁਰੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ 59 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਵਾ ਅਨੋਖੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਵਾ ਅਨੋਖੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਗ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੋ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਿਸਰੀ ਰੋਗ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਕੋੜ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1:40 ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭੇਂਟ ਚੜਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੱਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾ ਫਿਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਹੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਕੋੜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਰੀਅਮ ਦਾ ਕੋਡ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਡ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਡ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਡ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਡ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਡ ਅਸਲੀ ਕੋਡ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਕਤ ਵਹਿਣ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਆ, ਉਸ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੋਡ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਣ ਡੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਰੈਕਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਰਾਗ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਲਟੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਵਲਟੋਇਆ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਹੁਣ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਲਤ ਹੈ, ਪਾਪ ਆ। ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼, ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨਾਜ ਉਗਾਈ ਜਾਣਗੇ? ਅਨਾਜ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਦਾ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਸੋ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ